سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں تنصیر زیدی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آپ کا پورا بجٹ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے اور ان کا بجٹ بھی جھوٹا ہے، 4% گروتھ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بجٹ میں ان ڈائریکٹ ٹیکسز کا طوفان برپا کر دیا ہے، آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، آپ صرف احساس کہتے ہیں لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں۔ ایک تماشا کر کے وہ اپنے 4% گروتھ کا جھوٹا کہانی کو سچ میں ثابت کر سکیں گے۔ آپ کا پورا بجٹ جھوٹ پہ مبنی ہے، آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، آپ نے اس بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچائے گا۔ آپ تو احساس کہتے ہو، آپ کو کوئی احساس نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ٹی پی لنک کینال نہ کھولنے کا کہا گیا لیکن کھول دی گئی، سندھ میں پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ صوبے کے ساتھ ناانصافی پر احتجاج نہیں کرے گا تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا؟ این ایف سی کی بات کریں تو اسے سندھ کارڈ کہا جاتا ہے، صرف سندھ نہیں تمام صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 3 ارسا کے ممبرز، ایک سندھ کا نمائندہ، ایک بلوچستان کے نمائندہ، ایک پختونخوا کا نمائندہ منع کرتا ہے ٹی پی لنک کنال کو نہ کھولو، اور پھر آپ زبردستی اسی ٹی پی لنک کنال کو کھولتے ہو اور صوبہ سندھ میں 60 ایئرز سے سب سے بڑا واٹر شارٹیج پیدا کرتے ہو۔ تو اگر سی ایم سندھ احتجاج نہیں کرے گا تو کون احتجاج کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ احتجاج کرے گا جناب اسپیکر؟ جب بھی ہم 11ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، ہمیں سندھ کھاد کا تانا سننا پڑتا ہے۔ آئین کے مطابق این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ، ہر صوبہ کا نقصان ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومتی ممبران نے کچھ روز قبل یہاں تماشا لگایا، جو ایوان میں ہوا سب کچھ سفارت خانوں میں دیکھا گیا اور وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وزیر برائے انسانی حقوق کی ویڈیوز ریکارڈ پر ہے۔ آج آپ میری تقریر کو نہیں روک سکتے۔ حکومت نے خود کو بے نقاب کر دیا، حکومت نے اپوزیشن کرنی ہے تو حکومت کون چلائے گا؟ اسپیکر نے بلاول بھٹو کے وزیر مواصلات کے بارے الفاظ کارروائی سے حذف کروا دیے۔ اگر آج آپ کوشش کریں گے کہ میرا سپیچ کو ایڈٹ کرے، سینسر کرے، آپ کے وزیر اعظم کا پسند کا ناپسند کا سپیچ ہو، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے جناب اسپیکر۔ The world's embassies are here. Not for 1 day, not for 2 days, not for 3 days, for 4 days. Each and every single one of them, every single day, sent cables to their capitals, reporting on the mayhem occurring in your National Assembly, reporting in the manner in which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. آپ سے ایک سوال، اگر اپوزیشن نے اپوزیشن کرنا ہے اور حکومت نے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے تو حکومت کون چلائے گا؟ اصل میں جناب اسپیکر، حکومت نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض اٹھائے ہیں، حکومت کو غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے، کوئی ایسا قانون پاس ہوا تو ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، اس بار عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس، یہ الیکشن لا اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوانین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے، اور اس بار جناب اسپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ پورا دنیا دیکھ رہی ہے، ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے، ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ زبردستی پاس کرواتے بھی ہو، ہم ہر کورٹ میں، ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے۔ یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا۔ عوام نے کیا سوچا، اور وہی عوام، وہی دنیا ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، سلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچیں گے جنہوں نے یہ ناکام ترین سلیکٹ۔ میرا خیال میں
जिस तरीके से वो तो पहले से हमारे लिए शर्मिंदगी के बायस थे। जबकि बिलावल भुट्टो ने गधों की तादाद में इजाफे को पीटीआई हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, इस हुकूमत की बड़ी कामयाबी गधों की तादाद में इजाफा है। बिलावल भुट्टो ने गधों की तादाद में इजाफे पर स्पीकर को मुबारकबाद भी दे डाली। The economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। सरकारी टीवी से सरकार पर तनकीद बर्दाश्त न हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीर को 2 बार सेंसर कर दिया गया। पहली बार सेंसर किया जब बिलावल भुट्टो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद कर रहे थे। दूसरी बार तब सेंसर किया जब वो वजीर बराए इंसानी हकूक शेरी मजारी के रवैये की मजम्मत कर रहे थे। तो इस हवाले से आपको बताएं कि सरकारी टीवी से सरकार पर तनकीद बर्दाश्त न हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीर को 2 बार सेंसर कर दिया गया। Mentioned earlier was leading the assault on that day. He needs to be taken seriously by countries like China, Saudi Arabia, India, the United States of America. He can't do that if he's going to play at Tarzan. मैंने उनका एक्शंस को मैंने एक्सपंज कर दिया उसको। काम हुआ था उस टेस्ट से जब आपका वजीर आजम ने कहा था ना कि मैं क्या करूं, वो उधर खड़ा था। उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर छलांगे मार रहे हैं। आप कंटिन्यू कर ले प्लीज अपनी। अब क्या, अब मुझे लफ्ज दो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया। हुकूमत ने सरकारी टीवी पर अपोजिशन की कवरेज बंद कर रखी है। पार्लियामेंट में अपोजिशन की कवरेज के लिए नेशनल मीडिया को मीडिया कॉर्नर तक एंट्री दी जाए। मीडिया की एंट्री से अपोजिशन को मीडिया कवरेज का हक मिल सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिख दिया है। हुकूमत ने सरकारी टीवी पर अपोजिशन की कवरेज बंद कर रखी है। पार्लियामेंट में अपोजिशन की कवरेज के लिए नेशनल मीडिया को मीडिया कॉर्नर तक एंट्री दी जाए, ये खत का मतन है। दूसरी जानिब हमाद अजहर की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। हिम्मत है तो पूरी तकरीर सुने। वफाकी वजीर हमाद अजहर का अपोजिशन को चैलेंज। बोले, आज हमें नाबालिग लेक्चर सुनने को मिला। सीने पर लगे करप्शन के दाग अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। जिन्होंने कोई कारोबार नहीं किया वो हमें बताएंगे कि मईशत कैसे चलानी है। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया। उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। पंजाब को गाली दी गई और कहा गया कि पूरे पंजाब का कल्चर है गाली देना। मैं भी पंजाब की मिट्टी का एक बेटा हूं। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं है, और जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब की तहजीब को, पंजाब की तारीख को, पंजाब की सकाफत को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की तारीख को मसख कर रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि असम्बली में जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, लेकिन इनके पिस्टन में कचरा है। शेख रशीद ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
3 दिन जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। ये पढ़े लिखे लोगों ने इसको अच्छी नजर से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देर आयत दुरुस्त आयत पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खाम खा। इस्लामाबाद पुलिस में हम ईगल स्क्वाड का 150 मोटर बाइक के जवानों का, स्मार्ट जवानों का की शुरुआत कर रहे हैं और 16 कारें और आ जाएंगी। इस तरह 150 का स्क्वाड ईगल स्क्वाड होगा। हमारा मिशन है कि इस्लामाबाद में हम क्राइम को खत्म करेंगे। मैं इस्लामाबाद पुलिस को कहूंगा कि ताकतवर क्राइम को कमजोर कर दें। सेनेट से जिस दिन बिल पास हो गया तो हम इंशाअल्लाह जरूरतमंद लोगों को लाइसेंस भी जारी करेंगे, ई पासपोर्ट भी जारी करने जा रहे हैं। जबकि चंद रोज कबल MNA मुस्लिम लीग नून शेख रोहिल असगर ने कहा था कि गाली देना पंजाब का कल्चर है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पंजाब का कल्चर गालम गलोच नहीं बल्कि तहजीब, मोहब्बत, अखुवत और बर्दाश्त है। आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर। कहते हैं पहले तो लो फिर बोलो, एक चुप 100 सुख। मगर नून लीगी MNA शेख रोहिल असगर ने हिकमत की इन तमाम बातों को पसे पुष्ट डाल दिया। अपने फेल पर नादिम होने के बजाय अजीबो गरीब और हकीकत से आरी उज़्र तराश लिया। जनाब ने कहा गालम गलोच तो पंजाब का कल्चर है। पंजाब का कल्चर मशहूर तो ये भी है कि उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह। मगर शेख रोहिल असगर ने इस कहावत की भी परवाह न की। कोई मौसूफ को बतलाए कि जनाब दशनाम तराजी नहीं बल्कि अदब, तहजीब और मोहब्बत पंजाब की असास और पहचान है। पंजाब का कल्चर। नून लीगी MNA के इस बयान पर पंजाब के अवाम शदीद रंजीदा है। पंजाब का कल्चर है, तौबा मेरी यार, पंजाब दे गाल नहीं कटी जाती, इज्जत की थी है। गाली देना पंजाब का कल्चर नहीं है, पंजाब का कल्चर है मेहमान नवाजी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਗਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਗਾਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। पंजाब मोहब्बत का फैज बांटने वाले बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, बाबा फरीद और वारिस शाह की सब ये वो हस्तियां हैं कि जिनका पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और ये पैगाम पंजाब के बासी आज भी सीने से लगाए बैठे हैं। पंजाब के ही सपूत इकबाल ने कहा था अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मगर सद अफसोस के अदब, तहजीब और मोहब्बत के बजाय गालियों को पंजाब का कल्चर करार दिया गया। पंजाब पंज आप 5 दरियाओं की सरजमीन का नाम है। यही वजह है कि दरिया दिली, माफ करना, दरगुजर करना और मेहमान नवाजी यहाँ की सकाफत है। इसे अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। और ऐसी मेहमान नवाजी के दुश्मन भी घर आ जाए तो पंजाब के लोग बिछ जाते हैं। पंजाब का कल्चर माओं, बहनों और बेटियों का एहतराम करना है। इन्हें गाली देना पंजाब का कल्चर भला क्यों कर हो सकता है? गाली, गोली और लाठी किसी फर्द वाहिद का अमल तो हो सकता है, पंजाब का नहीं। यकीनन पंजाब दा कल्चर मोहब्बत दा कल्चर है मदिया। इसी गलते लावांगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। काबीना ने फाइनेंस बिल की भी मंजूरी दे दी है। और अभी आपको ले चलेंगे बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया जा रहा है। हमदर्द और बहादुर क़यादत को खास खराज तस्लीम पेश करूं और उसके साथ हमारे वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की हिकमत, रहनुमाई और पुख्ता अज़म को भी खराज तहसीन पेश करूं। जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा आज माशी तरक्की और एतमाद की बहाली के सफर पर गामज़न है।
جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں آئندہ سال کے بجٹ کی بات کروں، میں گزشتہ سال کے کچھ اہم کامیابیوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 2020-21 میں اس صوبے نے تاریخی کام کیا۔ اس صوبے کی تاریخ میں اگر کوئی ایک بے مثال بڑا کام ہوا ہے تو وہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی مفت ہیلتھ انشورنس فراہم کرنا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام کو بغیر امیر اور غریب کے تفریق کے ملک کے سب سے بہترین طبی سہولیات تک رسائی حاصل ہے۔ اور یاد رہے کہ نہ صرف چیف منسٹر محمود خان صاحب کی حکومت پاکستان میں پہلی حکومت ہے جس نے یہ کامیابی حاصل کی، بلکہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی ابھی تک یہ قدم نہیں اٹھا سکے۔ آج تک امریکہ پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسل ہیلتھ انشورنس کیسے دیں گے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ 2020-21 کی کچھ دیگر اہم کامیابیاں اور تو بہت ہیں۔ 16 ارب کے نئے ہاسپٹلز اور بلاک کی تعمیر کے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچایا، جس میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کا نیا OPD بلاک، LRH کا الائڈ اینڈ سرجیکل بلاک، ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل چارسدہ میں، ویمنز بلاک DHQ مردان میں، اور باچا خان میڈیکل کالج ثوابی کا ہمارا 10واں MTI بننا۔ اس کے علاوہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری ریسکیو سروس جو ہے وہ نہ صرف 2 سال میں صوبے کے تمام اضلاع تک پہنچی، لیکن ہیلتھ کے ساتھ پارٹنرشپ میں جو ان کو ایمبولینس سروس دی تو وہ بھی تمام 35 اضلاع میں شروع کی، اور یہ 3-4 مہینوں میں 25,000 سے زیادہ ہاسپٹل ٹرپس کیے۔ جناب اسپیکر، ایک فلیگ شپ منصوبہ تھا BRT کا، جو کہ نہ صرف ختم ہوا اور 1,49,000 لوگ اس سے ہر روز مستفید ہوتے ہیں، اور وہ پشاور کی اکانومی میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو اس 1 سال میں 45 ملین یعنی 4.5 کروڑ لوگوں نے BRT کو استعمال کیا، جس سے اس صوبے کی اہمیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، 41 ارب کی لاگت سے تعمیر کیے گئے سوات موٹر وے، جو پہلا صوبائی موٹر وے ہے، اس پہ ہر سال 5.8 ملین گاڑیاں جو ہے وہ سفر کرتی ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ وہ سال تھا جب کہ اس صوبے کا اور CPEC کا پورے پاکستان میں سب سے بڑا اسپیشل اکنامک زون، رشکئی اکنامک زون کا افتتاح بھی ہوا، اور اس میں $50 ملین کی سرمایہ کاری بھی ہوئی۔ اور آخر میں جناب اسپیکر، 100 ارب روپے جو کسی وقت میں انضمام سے پہلے 50 یا 40 ارب روپے بھی نہیں لگتے تھے، وہ قبائلی اضلاع میں لگے، اور اس کے علاوہ وفاقی بجٹ سے اور بھی منصوبے جیسے مومن ڈیم، خیبر پاس اکنامک کوریڈور، 5 گرڈ سٹیشنز اور بہت سے نئے پروجیکٹس جو ہیں یا ان پہ کام ہو رہا ہے یا ان کی تکمیل ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک ایسے سال تھا جب ہمارا خیال تھا کہ صوبائی محصولات پہ پریشر ہوگا، لیکن آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی محصولات یعنی اون سورس ریونیو تاریخ میں پہلی بار 50 ارب سے زیادہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم جون اینڈ کریں گے 53 ارب روپے کی محصولات سے، اور پچھلے 2 سال میں جناب اسپیکر اس صوبے کی محصولات میں 68% اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال غیر معمولی معاشی صورتحال کے باوجود ہم نے تاریخی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کی اور ترقیاتی اخراجات کیے جن کے مکمل حجم صوبے کی تاریخ میں پہلی بار 200 ارب روپے سے زیادہ رہا۔ جناب اسپیکر، یہ سپیچ چونکہ 21-22 بجٹ کی ہے، میں صرف کچھ جھلکیاں دینا چاہتا تھا، ورنہ بہت کچھ ہے کہنے کو۔ اگر ہم اس سال کے بجٹ کے ہیڈ لائنز پہ آئیں تو کل بجٹ 1118.3 ارب روپے، خیبر پختونخوا کا پہلا بجٹ جو کہ 1000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔
सेटल्ड अजला में 919 अरब रुपए और जमशुदा अजला में 199.3 अरब रुपए। करंट बजट 747.3 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला में 46.3 अरब और जमशुदा अजला में 99 अरब रुपए। और तारीखी डेवलपमेंट बजट, इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट 371 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला में 270.7 और जमशुदा अजला में 100.3 अरब रुपए का बजट बनाया है। जनाब स्पीकर, इस साल का बजट 5 बुनियादी सतूनों पर मुश्तमिल है। एक, हम अपने एम्प्लॉइज का, सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखना चाहते थे, क्योंकि 2 साल उनसे कुर्बानियां करवाई और 2 साल तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा नहीं किया। इस साल हम इजाफा भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना जॉब जो है वो और भी मेहनत से करेंगे। जनाब स्पीकर, दूसरा जो सतून है वो ये, जब हमने पिछले साल, जब कोविड के बदतरीन हालात थे, डेवलपमेंट बजट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो ये सतून हम बरकरार रखते हैं कि सूबे की तारीख में हम सबसे बड़ा तरक्याती बजट और सूबे की तरक्की पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, तीसरा सतून सर्विस डिलीवरी का है। हमारी बजटिंग में रिवायती तौर पे डेवलपमेंट बजट की बात तो की जाती है, लेकिन जो एसेट्स बनाए होते हैं उन पे फोकस नहीं होता। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश कर रहे हैं और इस हवाले से ये बजट जो है वो पहुंचा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली में। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।